श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की। कपिल भगवान कहे छे, तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे। 14मो श्लोक 25मो अध्याय। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे, ऋषीणां श्रोतृकामानां योगं सर्वांगनैपुणम्। भगवाने કહ્યું, આ યોગ અગાઉ મેં નારદ વગેરે ઋષિઓ આગળ તેમને સાંભળવાની ઈચ્છા હોવાથી વ્યક્ત કર્યો હતો, પણ એ યોગ કાળક્રમે એનો લોપ થવાથી હે માતા, હે અનઘે, બહુ સુંદર જેવી રીતે ગીતામાં અર્જુનજી માટે પ્રભુએ શબ્દ વિશેષણ વાપર્યું છે, અનઘ. અહીંયા કપિલ ભગવાને કહ્યું અનઘે, પુરાનઘે, તમિમં તે પ્રવક્ષ્યા यम अवोचम पुरानघे। हे अनघे, हे निष्पा। अग एटले पाप, अनग एटले निष्पाप। हे निष्पाप देवहूति माता ने कहे छे के अविनाशी योग पूर्व काल में नारद ने कह्यो हतो ने कालक्रमे ते नष्ट थवाथी हूँ तने फरीथी तारा निमित्ते कहूं छुं। आज बात श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय में भगवाने कही, अर्जुन जी इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययं, विवस्वान् मनवे प्राह मनो ऋक्ष्वा कवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं कहे छे, आ अविनाशी योग एटले श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी योग की बात करी। आ अविनाशी योग मैं सूर्य ने कह्यो हतो। सूर्य पोताना पुत्र विवस्वान मनु ने कह्यो, मनुए पोताना पुत्र इक्ष्वाकु ने कह्यो, एवं परंपरा प्राप्तम। अने स एवायम परंपरा थी चालतो आवतो योग ए नष्ट थयो कालक्रमे। स एवायम मया तेध्य मया प्रोक्तम पुरानग। अहींया अनग शब्द अर्जुन माटे छे अने अनघे स्त्रीलिंग छे। अनघे तो मारो भक्त अने प्रिय छे माटे कहूं छुं। हवे आपणे अध्यात्म जे कपिल भगवान कहे छे, अध्यात्म योग ज ए सर्वश्रेष्ठ छे। हवे अहींया कह्युं के आ योग थी जे वातो निर्माण थाय छे ते कई छे, अध्यात्म जीवन जीववाथी शुं मळे। कोई एम कहेंगे आध्यात्मिक जीवन चालो, जे गीता में कह્યું છે, कपिल भगवाने कह્યું છે, एनाथी अमने शो फायदो। तो अध्यात्म जीवन जीववाथी पहलो तो आपणुं जीवन उन्नत बने छे। हवे जीवन उन्नत बने એટલે समृद्धि मळवी, संपत्ति मळवी, प्रतिष्ठा मळवी। जीवन उन्नत थवुं એટલે शुं? पहलो तेनो फायदो छे अध्यात्म जेने पचाव्युं छे तेनी प्रत्येक कृति पाछळनो तेनो हेतु शुद्ध बनी जाय छे। तमे कोई पण कर्म करो एनी पाछळनो तमारो हेतु शुद्ध बने। पछी सेवा कर्म होय, दान कर्म होय, परोपकार होय, कृति पाछळनो हेतु जो आपणो अशुद्ध होय तो आपणी कृति अशुद्ध थशे। हेतु कयो छे तमारो आध्यात्मिक जीवन ए आपणे कोई पण तमे कर्म करो तो तेनो हेतु ए जोवाय। भगवान आपणो कर्म नथी जोता, भगवान आपणो हेतु जोवे छे। कर्म पाछळनो आपणो हेतु कयो छे। कोई यज्ञ करतो होय अने यज्ञ बीजाने पीड़ा आपवा माटे करे तो यज्ञ सत्कर्म नथी, ए असत्कर्म छे। देखाती रीते देखीती रीते सात्विक कर्म पण खराब हेतुथी करवामां आवे तो ते कर्म दुष्कृत्य बने छे। पण देखीती रीते तमे अशुभ कर्म करो
દાખલા તરીકે એક મુનિ છે, એને સત્ય બોલવું જોઈએ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે. એક ઝાડ નીચે બેઠા છે અને ગાયોનું ગણ બે ચાર ગાયો ગઈ છે અને એને મારવા માટે એક કસાઈ એની પાછળ પડ્યો છે. ઋષિને પૂછે કે ગાયો કઈ દિશામાં, આમ ગઈ કે આમ ગઈ? ત્યારે સત્ય બોલશે ઋષિ તો તેની કૃતિ પાછળ તેને જે એનો હેતુ છે એ અશુદ્ધ થઈ જશે, એનું પરિણામ દુષ્ટ આવશે, ખરાબ આવશે. સત્ય ભલે અસત્યનું ઉચ્ચારણ કરે છે પણ હેતુ કયો છે? ગાયને બચાવવાનો. ગાયને બચાવવાનો હેતુ છે, માટે અસત્યનું ઉચ્ચારણ પણ સત્ય બની જાય છે. અને સત્ય બોલશે, આ બાજુ જ ગાય ગઈ છે, એનાથી ગૌ હત્યા થશે, તો સત્યનું ઉચ્ચારણ પણ કેવું બની જાય છે? દોષયુક્ત. કારણ કે તમારી કૃતિ પાછળનું પરિણામ શું છે, તેનો હેતુ શું છે? માં હોય એ દીકરાને મીઠાઈ આપે, સારો હેતુ છે. મવાલી છોકરાને પકડી જાય ને મીઠાઈ આપે, એનું અપહરણ કરવું છે, તો મીઠાઈ આપવાની કૃતિ ભલે સારી છે પરંતુ એનો હેતુ અશુદ્ધ છે. એ જ માં છોકરાને ફટકારે, થાપડ મારે, એની કૃતિ ભલે ખોટી છે પણ છોકરાને યોગ્ય દિશાએ લઈ જવાનો છે, એનો હેતુ શુદ્ધ છે, તો કૃતિ શુદ્ધ. ગુડ એક્શન્સ વિથ બેડ મોટિવ્સ આર બેડ. સારા કર્મો પણ ખરાબ હેતુથી થયા હોય તો એ ખરાબ છે. દુર્યોધન યજ્ઞ કરતો હતો, જરાસંધ, મહાભારત વાંચશો તો ખબર પડશે, જરાસંધને જ્યારે મારવા માટે ગયા ભગવાન કૃષ્ણ, અર્જુન અને ભીમસેન, ત્યારે જરાસંધ પીતાંબર પહેરી, તિલક કરી અને ભસ્મ લગાવી અને કાક બલિ આપવા જતો. એ જરાસંધની કૃતિ, અસુરો જ્યારે યજ્ઞ કરે, ગીતાના 17મા અધ્યાયમાં ભગવાને આ બધી સ્પષ્ટતા કરી છે. એટલા માટે અધ્યાત્મ હંમેશા આપણી કૃતિ પાછળનો હેતુ શુદ્ધ કરે. એટલા માટે હરિરાય ચરણ કહે છે, ન ફલાર્થમ ન ભોગાર્થમ ન પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધ શુદ્ધ ભાવૌ પ્રભૌ સ્થાપ્યો ન ચાતુર્ય પ્રયોજકમ અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે પ્રભુ આપણો ભાવ જુએ છે. હેતુ એટલે પુષ્ટિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ ભાવ. તમે શું ધરવો છો પ્રભુને એ મહત્વનું નથી, પ્રભુ આપણો ભાવ કયો છે તે જુએ છે. ભાવથી પ્રભુને પદ્મનાભદાસની જેમ છોલા પણ ધરશો તો પ્રભુ તેનો અંગીકાર કરશે, પણ 56 ભોગની સામગ્રી પણ ધરશો તો પ્રભુ સ્વીકારવાના નથી. એટલા માટે ભાવો ભાવનયા સિદ્ધમ, પુષ્ટિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ ઉન્નત જીવન એટલે આપણી સેવાની પાછળ રહેલો આપણા ભાવને શુદ્ધ કર. સેવા શા માટે? સેવા માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે નહીં, ફળ માટે નહીં. સેવા ભગવદ પ્રીત્યર્થ, ભગવાનની પ્રસન્નતા. શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ શા માટે? કંઈક મેળવવા માટે નહીં, પરંતુ જીવનનું કલ્યાણ કરવા માટે. ષોડશનો પાઠ કેમ? તમે કોઈ પણ કૃતિ પાછળનો તમારો હેતુ ચકાસો તો તમને ખબર પડશે કે આપણા કેટલા કર્મ શુદ્ધ છે. એટલે ઉન્નત જીવન અધ્યાત્મ એ તો શુદ્ધ કરે. અધ્યાત્મથી આપણું રુદન બંધ થઈ જાય, આપણું રડવાનું બંધ થઈ જાય. અલબત્ત ઠાકોરજીના વિરહમાં અશ્રુ આવે તે જુદા છે, સ્નેહના અશ્રુ જુદા છે, પરંતુ લાચારીથી રડવું, પરવશતાથી રડવું, ભયથી રડવું, આ બધું દૂર થાય. અધ્યાત્મ આપણા રુદનને દૂર કરે. આપણે 5 વાતો માટે રુદન થાય છે. અધ્યાત્મ વિદ્યા એનું જ વિશ્લેષણ આખા અધ્યાયમાં છે. અધ્યાત્મ યોગ, કપિલ ભગવાન કહે છે કે અધ્યાત્મ યોગનું આચરણ જ માણસને કલ્યાણના પંથે લઈ જનારું છે. તો અધ્યાત્મ આપણે રુદન શેનાથી આવે છે? વિયોગથી.
સંયોગ થયો, આટલું સમજી લેજો. એકવાર મળવાનું થયું તે જ ક્ષણથી એક વસ્તુ નિશ્ચિત થઈ ગઈ છે કે છૂટા થવાનું છે. સંયોગો વિપ્રયોગાંતમ મરણાંતમ હિ જીવનમ. સંયોગ આવ્યો એટલે વિયોગ આવવાનો જ. જન્મ થયો એટલે મૃત્યુ થવાનો જ. સૂર્યોદય થયો કે સૂર્યાસ્ત થવાનો જ. એક વસ્તુ થાય એટલે બીજું થાય જ. વિયોગથી આપણે રુદન આવે છે બધાને. આપણે સાંસારિક માણસો છીએ, વિયોગનું રુદન છે. પ્રિયજનનો વિયોગ થાય, રુદન આવે. અધ્યાત્મ યોગ સમજાવે છે કે વિયોગ આવવાનો જ હતો, કાયમ સંયોગ રહેવાનો જ નથી. વિયોગ આવશે જ. તે વખતે આપણા મનને જો તૈયાર કર્યું હશે તો આપણું રુદન બંધ થશે, આપણો ક્લેશ બંધ થશે. રુદન આવવું, પ્રિયજન જાય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે સ્નેહાશ્રુ, લાગણીના અશ્રુ આવે, પરંતુ એના દ્વારા અંદરથી મન જે વ્યથા અનુભવે છે તે દૂર થશે. રુદન ભયભીત થતી. ભયભીત, ભય લાગે. ભય ક્યારે લાગે? માણસ પોતાની જાતને એકલો સમજે તો ડર લાગે. અને અધ્યાત્મ યોગ શું સમજાવે છે? તું એકલો નથી, તારી સાથે હું છું. ઠાકોરજી છે, પ્રભુ મારી સાથે છે, એ મને ક્યારેય છોડતા નથી. સેવાના સિદ્ધાંતમાં, એટલા માટે મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું, કપિલ યોગ, કપિલ ભગવાનની ગીતા એ પુષ્ટિ માર્ગનો બેઝ છે, પાયો છે. અને એના આધારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ એના ઉપરથી આ 3 ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા છે. ભય છે, ભય એકલતાથી લાગે. એકલો માણસ ભયભીત થાય. એકાકીપણાનો ભય છે, અને એકાકીપણાનો ભય અધ્યાત્મ યોગ દૂર કરે. ઠાકોરજી મારી સાથે છે, મારી સમીપ છે, મારામાં જ છે, મારું ધ્યાન રાખે છે. અને પ્રભુ, તમે જોજો, સેવામાં તમે એકલા બેઠા હોય ત્યારે તમને એમ થશે કે કોઈક વસ્તુ, કોઈ સામગ્રી સિદ્ધ કરવાની, માળા સિદ્ધ કરવાની, કેવી રીતે થશે? કોઈક ને કોઈક રીતે તમને કોઈક મદદ પહોંચાડનાર આવી જશે. આ કોઈક આવ્યો, એ આવ્યો નથી, પ્રભુએ મોકલ્યું છે. સામગ્રી હોય, તમે સેવા કરનારને અનુભવ થાય. જ્યારે તમે ભગવદ સેવા કરો છો ત્યારે તમારે કોઈક વસ્તુની ક્યારેક ઉણપ લાગે ત્યારે ભગવાન તે સમજી જાય છે અને એનો ઉણપ દૂર કરે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રભુ મારી સેવા સ્વીકારે છે. તમે જોજો, ફૂલની માળા સિદ્ધ કરવાની ઠાકોરજીના ફૂલ નથી મળે તે વખતે તમે ચિંતામાં છો કે ઠાકોરજીની માળા કેવી રીતે થશે અને આજે શું ધરીશ. અને એમ વિચારતા અને કોઈક વાર અનુભવ થશે કે તમારી ઘેર કોઈકનું કોઈક પુષ્પ આપી જાય, ફૂલ આપી જાય. કોણે મોકલ્યા, કોણ આપી ગયો, કોઈને નિમિત્ત બનાવીને પ્રભુ પુષ્પ મોકલી. જ્યારે તમે સામગ્રીનો વિચાર કરશો ત્યારે પણ એવો અનુભવ થશે, આ નથી પ્રભુ, શું ધરીશ. ત્યારે પ્રભુને તેની ચિંતા છે, કારણ કે પ્રભુ આપણી સત્કૃતિની સાથે હંમેશા પ્રભુ જોડાયેલા છે. એટલા માટે ભયભીતતાનો ડર જાય, અનિશ્ચિતતાનો ડર જાય. અનિશ્ચિતતાનો ડર આપણો જાય. આપણે કોઈ જીવનમાં એવું સમજતા નહીં થાય, થશે નહીં થાય, અનિશ્ચિતતા દૂર થાય, વિફળતા, નિષ્ફળતા મળશે, અપયશ મળશે, અપકીર્તિ મળશે, તેનો ડર દૂર થાય. અધ્યાત્મ સાથે એક વખત તમે જોડાયા, અને શ્રી મહાપ્રભુજી પણ કહે છે કૃષ્ણ અંતર્યામી છે. હરિરાય ચરણ કહે છે અંતર્યામી છે, તેને બહાર નથી, તમારી અંદર જ રહેલો છે. એ અંતર્યામી તમારું બધું જ જાણે છે, અને જે વસ્તુ તમને જોઈશે તે આપશે. એટલા માટે આપણો ડર જાય. અધ્યાત્મનું જ્ઞાન આપણી વિષયોની ગુલામી દૂર કરે, વાસનાની ગુલામી દૂર કરે. કોઈ પણ રીતે આપણે વિષય છે, વાસના છે, સ્વાર્થની ગુલામી, આપણે બીજા પાસે કોઈક સ્વાર્થ માટે, વિષય ભોગ માટે, વાસના માટે જઈએ, એની ગુલામી દૂર થાય. કારણ કે
समर्थ रामदास एम के श्री राम आम्हाला देतो आम्ही काय कोणाचे घेतो अमने आपनार तो प्रभु छे अमने कोण आपी शकવાનું છે 1000 હાથ વાળો પ્રભુ અમારી પાસે બેઠો છે શા માટે અમે કોઈની ગુલામગીરી કરી પ્રભુ અમને સંભાળે છે પ્રભુ સાચવે છે આ આવે છે એટલે અધ્યાત્મ વિદ્યા આ વાતો દૂર કરે અને અધ્યાત્મ યોગ કોણે સિદ્ધ થાય તો એમ કહ્યું શ્રદ્ધા હોય જિજ્ઞાસા હોય વિનય હોય અને બુદ્ધિ હોય પછી કપિલ ભગવાન કહે છે માં એક વસ્તુ છે કે આ યોગને સંપાદિત કરવો હોય તો જીવનમાં બંધન અને મોક્ષનું કારણ આપણું મન છે હવે કપિલ ભગવાને સિદ્ધિ પહેલું જ સાધન કયું અધ્યાત્મ યોગ ને સિદ્ધ કરવો હોય તો મન એ પહેલું ઉપક સાધન છે કારણ કે શાસ્ત્રો કહે છે મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષય આ મન એ જ બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે જે મન પ્રભુએ આપણને આપી દીધું છે હવે કપિલ ભગવાને ઉપદેશના આરંભમાં માનવ મનને પકડ્યું છે એકને પકડી લે માં તું તારા મનને સાચવી લે બધું જ સચવાઈ જશે એકવાર તું મનને સમજાવી લે આ મન એવું છે કે એને સમજાવીશ એને તારા અંકુશમાં લઈ લઈશ તો આ આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ને પંચ કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય એનો મોનિટર છે મન એનો લીડર છે અને એ લીડરને તમે સાચવી લો કોઈ પણ સમૂહનો ડર લાગતો હોય તો તમે એના લીડરને સમજાવી દો તો આખો સમૂહ તમારો થઈ જશે એટલા માટે મન એ લીડર છે માનવ મન શું છે મન શું કોઈ પાર્ટ છે શરીરનો કે જેવી રીતે હાર્ટ છે કે કિડની છે લીવર છે કોઈ પાર્ટ છે કે કોઈ સ્નાયુ છે એ મન એ ફિઝિકલ બોડીનો કોઈ પાર્ટ નથી કે તમે એને સર્જરી કરીને જુદું પાડી શકો મન એ કોઈ નાનો પાર્ટ નથી શરીર મન એ શું છે સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મન આપણે જે સંકલ્પ થાય વિકલ્પ થાય આ કરવું આ ન કરવું અહીં જવું અહીં ન જવું અહીં આ ખાવું ન ખાવું આની જોડે બોલવું આની જોડે ન બોલવું આ રુચિ આમાં રુચિ છે આમાં નથી રુચિ આ સંકલ્પ વિકલ્પ જે આપણા મનની વૃત્તિ છે એનું નામ મન છે મનનું કામ જ છે સંકલ્પ વિકલ્પાત્મકમ મન આ મન સંકલ્પ કરે છે વિકલ્પ કરે છે ફિઝિકલ પાર્ટ નથી પણ સૂક્ષ્મ શરીરનો એક ભાવ છે ભાગ નથી ભાવ છે ભાગ હોય તો તેને ફિઝિકલ બોડી સાથે લાગુ પડેલું આ ભાવ છે અને ભાવને કોઈ વસ્તુ ઓબ્જેક્ટ ના કહી શકાય દયા છે દયા દાખલા તરીકે તો દયા કોઈ વસ્તુ નથી કરુણા કોઈ વસ્તુ નથી ક્રોધ કોઈ વસ્તુ નથી આ બધા ભાવ છે મન એ શું છે એક વૃત્તિ છે એક ભાવ છે અને સૂક્ષ્મ શરીર આપણે શરૂઆતમાં જોયું સૂક્ષ્મ શરીરનો એક ભાવ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર આ ભાવ છે જેવી રીતે બુદ્ધિનું કામ છે નિર્ણય કરવાનું એ કામ બુદ્ધિનું છે નિર્ણય કરવાનું આપણે જે શક્તિ છે બુદ્ધિનું છે કામ એટલા માટે કરવું ન કરવું જવું ન જવું આ મનનો સ્વભાવ છે મનનો ભાવ છે હવે મનનો સ્વભાવ કેવો છે આ જે ભાવ છે એનો સ્વભાવ આ મન કેવું છે શું કરે છે તો બધા જ ગ્રંથોમાં એકની એક વાત કરી ગીતા સહિત ભાગવતમાં છે રામાયણમાં છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ આ મન કેવું છે ચંચળ છે પ્રમાથી બલવત્રણમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ જે ગીતામાં કહ્યું કપિલ ભગવાને કહ્યું મન છે એ કેવું છે ચંચલ છે એને ચંચલ મનને એ વશમાં કરવા માટે ભગવાને પાછો ઉપાય પણ બતાવ્યો છે આ ચંચળ મન છે
સુભાષિતકાર બહુ સુંદર કહે છે કે 10 વસ્તુઓ બહુ ચંચળ છે આ સૃષ્ટિમાં, તેમાં પહેલો નંબર મનનો આવે. 10 વસ્તુ ચંચળ. મનો મધુ કરો મેઘો માનિની મદનો મરુત મા મદો મરકટો મત્સ્યો મકારા દશ ચંચલા. આ 10 મકાર બહુ ચંચળ છે. કયું? એમાં પહેલું મન, પછી મધુકર. મધુકર એટલે ભમરો. કોઈ દિવસ એક પુષ્પમાં ન રહે, અહીંથી અહીં, અહીંથી અહીં, અહીંથી અહીં, અહીંથી ગુન 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 કરતો અહીંથી ફરતો જ રહે. અને ભ્રમર ગીતમાં કહ્યું છે રાધિકાજી, મધુપક કિતવ બંધો, તો કપટી છે, તો એક જગ્યાએ સ્થિર બેસતો જ નથી. એ કહે છે ભમરાને, અને સંભળાવે છે કોણે? ઠાકોર. જો ભ્રમર ગીત પણ બહુ સુંદર વિષય છે. 3 રીતે કહ્યું છે. ભમરાને ઉદ્દેશ્ય, ભમરાની સામે દ્રષ્ટિ છે. કેવા કહે છે ઉદ્ધવજી, અને સંભળાવે છે કોણે? કૃષ્ણ. ભ્રમર કપટી છે તો હું જાણું છું. ગીતા બંધો તો કપટીનો મિત્ર છે. એટલે ભ્રમર, મધુકર એ ચંચળ છે. મેઘો, વાદળ. આકાશમાં વાદળ હોય, ચંચળ હોય ને સતત જતું રહે, સરકી જાય ને આવે ખરો. માનિની, સ્ત્રી ચંચળ છે. ક્યારે સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવે ને ક્યારે કોઈ વિચાર આવી જાય કહેવાય નહીં. માનિની. મદનો, મદન એટલે કામદેવ. મદનો મરુત, મરુત એટલે પવન. મા એટલે લક્ષ્મી. મા મદો, મા એટલે લક્ષ્મી ચંચળ છે, આજે છે કાલે ન પણ હોય. મા મદો, મદ. પછી મરકટ, વાંદરો. મત્સ્ય એટલે માછલી, માછલી. મકારા દશ ચંચલા. આ 10 ચંચળમાં છે, તેમાં પહેલો નંબર કોનો આવ્યો? મન. આટલું ચંચળ મન છે. તમે જો એક સેકન્ડમાં તમે કેટલા વિચારો કરી દો છો, કેટલા સંકલ્પ વિકલ્પ તમારા 1 મિનિટના અમુક ભાગમાં તમે મનમાં એક તમે સ્થિર રહી શકતા જ નથી. આપણું મન સતત ચંચળતા, અહીંથી 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 અહીં કૂદકા જ માર્યા કરે છે. આ જે મન છે ચંચલ, અમે અર્જુનજીને ભગવાન દેવહૂતિ માતાજીને કપિલ ભગવાન કહે છે કે પૂછે છે મન કેવું છે? કૃષ્ણ કહે છે ઘણું ચંચળ છે, અને આ મનને નિગ્રહ કરવો એટલે પવનને રોકવા જેવું છે. મનને સમજાવવું એ પવનને રોકવા જેવું છે. અત્યંત દ્રઢ છે, અત્યંત બળવાન છે. અને પ્રહલાદજી પણ પોતાની સ્તુતિમાં એમ કહે છે કે આ મન કેવું છે? નૃસિંહ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે પ્રહલાદ. ઠાકોરજી કૃપા કરશે ને આપણે પ્રહલાદ સ્તુતિનો જ્યારે વિષય આવશે ત્યારે વિગતે જોઈશું. હવે આના પછી લગભગ એ જ આવશે. 5મો, 6ઠો, 7મો માં આવે છે પ્રહલાદજીની સ્તુતિ. પ્રહલાદજી પોતાની સ્તુતિમાં નૃસિંહ ભગવાનને કહે છે, હે વૈકુંઠનાથ, મારું મન કેવું છે? પાપોથી દૂષિત છે, પાપોથી દૂષિત થયેલું છે. બહાર જ્યાં ત્યાં ભટકતું રહેલું છે, દરેક જગ્યાએ ભટકે છે. એને વશ કરવું કઠિન છે. કામાતુર છે, શોકાતુર છે, હર્ષાતુર છે, ભયાતુર છે. આ પ્રહલાદજી સ્તુતિમાં કહે છે. ભયાતુર છે, ભય, મનમાં ડર છે, મનમાં હર્ષ છે, મનમાં શોક છે, મનમાં કામ છે, અને અનેક જાતની ઈચ્છાઓથી એ દુઃખી થઈ જાય છે. આવું મન છે. અને તેને, આ મનને કથામાં રુચિ નથી, સત્સંગમાં રુચિ નથી, નહીં તો તેને હજી સમજાવી શકાય. એટલે આ મન એવું છે, સ્થિર રહેવું એ બહુ કઠિન છે. મનો યતો નિશ્ચરતિ મનચંચલમસ્થિરમ તસ્તતો નિયમૈસ્ત્યદ્ આત્મન્યેવ વશમ નયે.
આ ગીતામાં કહ્યું અને કપિલ ભગવાને આ જ કહ્યું છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે, હવે અહીંયા મનની વાત કરી, ચંચળ છે એ વાત સાચી, ભગવાન સ્વીકારે છે. કપિલ ભગવાને સ્વીકારે છે કે મન ચંચળ છે. ચંચળ મન છે તો મારે એમ માનીને બેસી નથી રહેવાનું કે એનાથી મને કશું જ નહીં થઈ શકે. તો એટલા માટે કહું, અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. બે સાધન છે. મનને, ચંચળ મનને વશ કરવા માટે બે સાધન છે. કયા સાધન? અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. હવે સમજો, આપણો પણ પ્રશ્ન છે, દેવહૂતિ માતાનો એ પ્રશ્ન છે અને અર્જુનનો પણ પ્રશ્ન છે. હવે આ બે સાધન કયા કયા છે? દુષ્પ્રાપ વશ્યાત્મના તુ યતતા, એ એટલું કઠિન છે, વશ કરાયેલો નથી એવા માણસ દ્વારા આ જે તમે યોગ કહો છો, અધ્યાત્મ યોગ, એ દુષ્પ્રાપ્ય છે. કેવી રીતે શક્ય છે? પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ છે. પરંતુ ભગવાન કહે છે કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. અભ્યાસ કરો. કોઈ વસ્તુ, મન ચંચળ નથી, ચલ છે. ચલ તેને કહેવાય કે જેને સ્થિર કરી શકાય, અને ચંચલ એને કહેવાય કે જેને ક્યારે પણ સ્થિર ન કરી શકાય. એનો સ્વભાવ જ છે. મન થોડીક વાર માટે ચંચલ છે, પણ પછી તમે સ્થિર કરો તો એ સ્થિર થઈ શકે છે. એટલે અભ્યાસનો અર્થ શું થયો? કૃતસ્ય પુનઃ પુનઃ કરણમ. એકની એક વાત વારંવાર તેને રિપીટ કરવી, પુનરાવર્તન કરવું, તેનું નામ અભ્યાસ. તમે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે અભ્યાસથી કરો, પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. તમારી પ્રેક્ટિસ એટલે અભ્યાસ. તમે કોઈ પણ વસ્તુનો અભ્યાસ કરો તો તમારું નૈપુણ્ય આવે. તો મનને ધીમે 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 એને વશમાં કરવાનો અભ્યાસ કરો. પેલી એક વાર્તા છે ને, એક બકરો એક ઘાસ ખાય. બિરબલે ને અકબરે કહ્યું, આ બકરાને ઘાસમાં મોઢું નાખતો જે બંધ કરશે એને હું નામ આપીશ. બકરાનો સ્વભાવ છે કે ઘાસ પડેલો, પેટ ભરેલું હોય તો ઘાસમાં મોઢું નાખે. આ એનો સ્વભાવ છે. આ મન જેવું છે. એ પડેલું હોય મોઢું નાખશે જ. એને હવે ઘાસ સામે અને બકરો મોઢું ન નાખે એવું જો ટ્રેનિંગ આપે તો એને હું ઇનામ આપીશ. બિરબલે પેલા બકરાને લઈ ગયો, ઘાસ મૂકે અને ઘાસ આગળ મોઢું જાય એવો એક લાકડી મારે. ફરી ઘાસ મૂકે, ફરી ઘાસ આગળ મોઢું જાય, લાકડી મારે. ત્રીજી વાર એમ કરતા કરતા બકરાના મનમાં એવો ઠસાવી દીધો, જ્યારે જ્યારે હું ઘાસ ખાવા જાઉં છું અમે લાકડીનો પ્રહાર થાય છે. આટલું એના મનમાં દ્રઢ થઈ ગયું. હવે બિરબલ લઈ ગયો, બકરાને મૂકો, જેટલું ઘાસ તમારે મૂકો એટલું મૂકો, ઘાસ પાલા જે મૂકવું હોય. મૂક્યો ઘાસ ને બધું. બકરાએ જોઈ ગયો કે હમણાં મોડું નાખીશ તો લાકડી પડશે. ઘાસ હોવા છતાં, પાલા હોવા છતાં બકરાએ મોડું ન નાખ્યો. અકબરે પૂછ્યું, કેમ? તો મેં એને એવું ટેવડાવ્યું છે કે હવે ઘાસ નહીં ખાય, એને ખબર છે કે આમ કરીશ તો આમ થશે. એટલા માટે આપણે મનને ક્યારેક આપણા શાસ્ત્રો એવું નથી કહેતા, આ નિગ્રહની વાત છે. આપણા શાસ્ત્રો, ગીતાજી અને વલ્લભ સંયમની વાત કરે છે. ઇન્દ્રિયોને તમે વળાંક આપો, ઇન્દ્રિયોને મુખ બદલો, એની દિશા બદલો. ઇન્દ્રિયોનો નાશ નથી કરવાનો. જો કાલિય દમનમાં ઠાકોરજીએ, પ્રભુએ કાલિયાને માર્યો નથી, એનું દમન કર્યું. અને દમન કરીને તેને યમુનાજીના ધરામાંથી બીજે મોકલી દીધું. મહાપ્રભુજી કહે છે, કાલિય નાગ એ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ. આપણી 20 ઇન્દ્રિય છે અને ઇન્દ્રિયનો નાશ નથી કરવાનો, ઇન્દ્રિયનું મોઢું વાળવાનું છે, એની દિશા બદલવાની છે. અને એની દિશા બદલવા માટે મનને આપણે પોતાના વશમાં કરવું પડશે. મનને વશ કરી લેશો તો ઇન્દ્રિયો તો સાધનો છે.
એટલા માટે મન એને ક્યારેક દંડ આપવો ઘટે. નિગ્રહની વાત છે. સ્વામી વિવેકાનંદ યુવાવસ્થામાં હતા અને યુવાવસ્થામાં વિવેકાનંદજી વૈરાગ્ય એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસેથી દીક્ષા, પણ જે સ્વાભાવિક સહજ જે આંતરિક વૃત્તિઓ છે એ તો બધાની સરખી. કોઈ તેને નિયમન કરે છે, કોઈ તેનું નિયમન નથી કરી શકતું. વિવેકાનંદજી આવી ટેવ પાડી. એક દિવસ કોઈ પ્રસંગ વસાત એમની નજર, એમની દ્રષ્ટિ એક સ્ત્રી તરફ, અને ક્ષણિક થોડોક સમય માટે એમના મનમાં થોડોક વિકાર. સ્વામીજીને લાગ્યો આ મારી ઇન્દ્રિયને જો આવી ટેવ પડી જશે, આંખને આવું દ્રશ્ય જોવાની ટેવ પડી જશે, તો પછી મારો વિકાસ અટકી જશે. અને હંમેશા પાપનો પ્રવેશ જે દ્વારમાંથી થયો હોય એ દ્વારને દંડ કરવો જોઈએ. મને આંખ દ્વારા વિષયોનો અંદર સ્વીકાર કર્યો છે, એ ગયા અને મરચાની ભૂખી લીધી અને પોતાની બંને આંખમાં નાખી. આંખ બળવા લાગી, પછી આંખમાંથી અશ્રુધારા ગઈ. વિવેકાનંદજીએ એટલા માટે કર્યું, મારી આંખને ફરીથી આવું જોવાની ટેવ ન પડે એટલા માટે તેને ટ્રેનિંગ આપું છું. ફરીથી કહું, આ નિગ્રહનો રસ્તો છે. અને નિગ્રહ નહીં, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ સંયમ કર્યું છે. સંયમ એટલે જે જોવું હોય તે જ જોવું, અને ન જોવું હોય તે ન જ જોવું. આવી મનને ટેવ પાડવાની. અને નિગ્રહ કરતા સંયમ અઘરો છે. સંયમ સહેલો નથી. તમારી સામે ભજીયાની એક પ્લેટ આવી હોય અને તમે એમ કહો ભજીયા ખાઈ જ જવાય, સહેલા છે, બહુ સહેલું કામ, ભજીયા આખી પ્લેટ પૂરી કરી દે. બીજું કામ એવું છે, નથી જ ખાવા. આ બીજો થોડો પેલા કરતા થોડું અઘરો, પણ થોડું સહેલું છે. નથી ખાવા. એક વાર ના પાડી દીધી કે આ ડીશ અહીંથી ઉપાડી લો, મારે નથી ખાવા. આ સહેલું છે. એનાથી પેલાથી થોડું અઘરું છે, પણ 2 ભજીયા ખાઈને અટકી જવું આ સહેલું. 2 ભજીયા ખાઈને અટકી જવું એ વખતે મનને કેવું ખાવાનું પણ છે અને નથી પણ ખાવાનું. આ મનને ટ્રેનિંગ. આવા પ્રયોગો મહાત્માજી કરતા. ઘણા મહાપુરુષોએ આવા પ્રયોગ પોતાના જીવનમાં કર્યા છે. મહાત્માજી કરતા હતા આવા પ્રયોગ કે સવારમાંથી, મહાત્મા ગાંધી સવારમાંથી નક્કી જ હોય 5 ખજૂરની પેશી ખાવી. હવે ઉપવાસ હોય કે ભૂખ ગમે તો 5 પેશી ખાવી, 5 થી વધારે નહીં. અને સ્વરાજ આશ્રમમાં ગાંધીજી, અને એ વખતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એમની સેવામાં, કારણ સ્વરાજ આશ્રમ તો સરદાર પટેલ નો હતો અને એમાં ગાંધીજી નિવાસ કરતા ત્યારે. એટલે એકવાર 20 દિવસના કોઈ કારણસર કે કોઈ દાંડી કૂચ, કોઈ કારણ, ઐતિહાસિક ઘટનામાં ગાંધીજી ઉપવાસ કર્યો. હવે ઉપવાસ છોડવાના હતા. હવે સરદાર વલ્લભભાઈને લાગ્યું કે બાપુને ઉપવાસ છોડવાના છે, તો ચાલો ને આજે 5 ને બદલે થોડું ખજૂર વધારે મૂકું ડીશમાં, એમને સવારના નાસ્તા. એટલે મૂક્યા. ગાંધીજીએ જોયું કે 5 છે, તે તો કેમ વધારે લાવે છે? કેમ કે બાપુ 5 ખાવ કે 7 ખાવ, ખાવા જ છે ને, ખાઈ લો ને. પટેલ હતા, ગાંધીજીએ કહ્યું તો પછી હું જુદી રીતે કહું છું. હવે આ 5 નથી ખાવા, હું 3 ખાઉં કે 5 ખાઉં, શું ફેર પડે? તું કહે છે કે 7 ખાઓ કે 5 ખાઓ, 7 ખાઈ લો. હું જુદું કહું છું, મારે 7 હવે 5 નથી ખાવા. મારા મનને એવી રીતે ટેવડાવવું છે કે 5 ખાવાની ટેવવાળા મનને મારે 3 જ ખવડાવવા. આ મનને તમે સંયમમાં રાખવાની આ નાની ટેકનિક છે. તમે પ્રસાદ લો. આ હરિરાય ચરણે કહ્યું છે શિક્ષાપત્રમાં, પ્રસાદ પણ એટલો જ ગ્રહણ થાય
જેટલો હવે હું કહું તો તમે નહીં માનો, તુલસીના પાન પર રહે પણ એટલો કોણ ખાય છે? આપણે તો મહાપ્રસાદ છે એટલે એનાથી જ પેટ ભરવાનું. પેટ ભરવા માટે મહાપ્રસાદ હોતો જ નથી, અધરામનું જ છે ઠાકોરજીનું, એ આપણે ગ્રહણ કરવા માટે. પ્રસાદ એટલો નહીં ખાવાનો કે પ્રસાદ ખાવાની ટેવ પડી જાય મહાપ્રસાદ, અને પ્રસાદનો અનાદર પણ નહીં, એનો તિરસ્કાર પણ નહીં, પરંતુ તેનો યથેચ્છ ઉપયોગ પણ નહીં, પણ યથા યોગ્ય રીતે. એટલા માટે મનને ક્યારેક દંડ પણ આપવો. અભ્યાસનો અર્થ આ નાની નાની વાતો. મારે ઘણી વાર એમ થશે કે સવારમાંથી ઉઠવું છે, મન એટલું ચંચળ છે કે તમે ઉઠવાનું નક્કી કરશો તો મન એમ કહેશે કે હવે સુઈ રહીને શિયાળાના દિવસો છે, હમણાં શું અડધો કલાક મોડું. ત્યારે આપણે મનનું માની લઈશું. મનનો સ્વભાવ હંમેશા નીચે જવાનો છે, પાણીની જેમ. મન હંમેશા નીચે તરફ જાય છે, ઉપર તરફ નહીં. આટલું યાદ રાખ. મન ચંચળ છે પણ એનો સ્વભાવ હંમેશા તમને નીચાણ તરફ લઈ જશે. 5 ભજીયા ખાધા કે ડીશ ખાધી, ખાઈ જ દો ને આખું, આ મન કે છે. આવું ક્યારે ફરી મળવાનું છે? હવે મીઠાઈ મળી છે કે નથી મળી, પહેલા ખાઈ લો, ક્યારે મળશે શું ખબર. ખાદત મોદત મોદત ખાદત ઋણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીબે. ખાઓ પીઓ આનંદ કરો. આ મનનો સ્વભાવ છે, એ નિમ્ન નીચે તરફ લઈ જાય છે. પાણી કોઈ દિવસ એની જાતો ઉપર જાય? પાણીનો સ્વભાવ છે વ્યવહાર નીચાણ. એવી રીતે મનનો સ્વભાવ હંમેશા નીચાણ તરફ જવાનો છે. એટલા માટે એમ કહ્યું કે પાણીને જો ઉપર લઈ જવું હોય તો મોટરની જરૂર પડે ઉપર લઈ જવા. નીચે વહેતા પાણીને ઉપર તમારે ચડાવવું હોય તો મશીન જોઈએ, મોટર જોઈએ, અને એવી રીતે નીચે જતા મનને તમારે ઉપર તરફ જવું હોય તો તમારે યંત્ર નહીં મંત્ર છે. યંત્રથી પાણી ઉપર જાય અને મંત્રથી મન. જેટલું મંત્રનું આલંબન રાખશો એટલા મનને ઉર્ધ્વ ગતિ તરફ તમે લઈ જશો. કારણ કે મનને તો નીચાણ તરફ વહેવાનો સ્વભાવ છે. એટલા માટે અભ્યાસ. અને મનને બીજું વૈરાગ્ય કહ્યું. વૈરાગ્યનો અર્થ શું થયો? વૈરાગ્ય એટલે છોડવાનું નહીં, પરંતુ રાગ પણ નહીં, વિરાગ પણ નહીં, અનાસક્ત. રાગ પણ નહીં, તરત ભોગમાં જ પડી જવું એવું પણ નહીં, અને તદ્દન છોડી દેવું એવું પણ નહીં. એનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ, આનો કે વૈરાગ્ય. હવે મનને વશ કરવા માટે શું કરવું? એના માટે પણ કપિલ ભગવાન આગળ કહેવાના છે, શ્લોક પણ આવશે. આ મનને વશ કરવા માટે એક જ ઉપાય શાસ્ત્રોએ બતાવ્યો છે. તમે દાખલા તરીકે કોલસો હોય, કાળો કોલસો. કાળા કોલસાને તમે સફેદ કેવી રીતે બનાવશો? સર્ફના પડીકાઓના આમાં નાખશો, સર્ફના પાણીમાં નાખશો, ગમે એટલા સાબુ વાપરશો, સાબુ કાળો થશે, કોલસો સફેદ નહીં થાય. આ કાળા કોલસાને સફેદ બનાવવું હોય તો તમે એટલો વિચાર કરો, કોલસો જ્યાંથી આવ્યો છે ત્યાં મૂકી દો. કોલસાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન કયું? અગ્નિ. તો અગ્નિમાં મૂકી દો કોલસો, ઓટોમેટિક કેવો થઈ જશે? સફેદ. જ્યાંથી કોલસો આવ્યો, યો યદંશ સહ તમ ભજતી. જેનો અંશ છે તેમાં તેને મૂકી દો, તો કોલસાને જેનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે ત્યાં મૂકી દો, તો કોલસાનો વર્ણ બદલાશે. આ મન આવ્યો ક્યાંથી? મન આવ્યો ભગવાને આપ્યું છે. મન ભગવાનને આપણને આપ્યું છે, તો મન આપણે ભગવાનમાં મૂકીએ તો મનનો સ્વભાવ બદલાય. મનને ભગવાનની પાસે મૂકી દો એટલે ધ્યાન કરો, જપ કરો, પ્રભુની પાસે બેસો, તો આ મન ધીમે 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 એ કેળવાશે. અને કેળવાયેલું મન, એ મન જ આપણું મન એવું છે
કે જેવી રીતે માખી જેવો. માખી શું કરશે? તમે બધા પણ જોજો, મનનો સ્વભાવ માખી મીઠાઈ પર બેસશે, વિષ્ઠા પર બેસશે, કાદવ પર બેસશે, ફરસાણ પર બેસશે. કોઈ દિવસ દીવા પર માખી નહીં બેસે. કેમ? એને ખબર છે કે અહીં બેસીશ તો ખલાસ. તો આપણું મન કેવું છે? રિસેપ્શનમાં જશે, પાર્ટીમાં જશે, ખાવા જશે, મિજબાનીમાં જશે, હાસ્ય પ્રસંગોમાં જશે, પણ કહીશું કે સત્સંગમાં જવું છે ના, કથામાં બેસવું છે ના, સેવામાં બેસવું છે નહીં, પાઠ કરવો છે નહીં કરે. કારણ કે મનને ખબર છે આ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં બેઠા પછી મારું અસ્તિત્વ ખલાસ થઈ જશે. એટલા માટે મનને તે વસ્તુ તરફ લઈ જાઓ. એટલે મનને શુદ્ધ કરવા માટે તે જ્યાંથી નીકળ્યું છે ત્યાં લઈ જાઓ. હે માં, જ્યાં સુધી મનમાં કોઈ પણ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા છે, કપિલ ભગવાન કહે છે, હે માં, જ્યાં સુધી મનમાં કોઈ પણ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી દુઃખનો અંત આવવાનો નથી. સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા છે તો દુઃખનો અંત નથી આવવાનો. દુઃખ એટલે શું? વધારે મેળવવાની ઈચ્છા, વધારે સુખ મેળવવાની ઈચ્છા, આનું નામ દુઃખ. દુઃખ કોને કહેશો તમે? એક થોડોક મળ્યો સુખ માની લો તો સુખ છે, પણ એમ થાય હજી પણ વધારે જોઈએ, ન મળ્યું તો શું ઊભું થયું? દુઃખ. એટલે કપિલ ભગવાન કહે છે, હે માં, જ્યાં સુધી મનમાં કોઈ પણ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી દુઃખનો અંત આવવાનો નથી. અને દુઃખનો અંત લાવવો હોય તો યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટો. જે મળ્યું, જ્યારે મળ્યું, જેની પાસે મળ્યો, જેવી રીતે મળ્યો, જેટલું મળ્યો તેનો પ્રસન્નતાથી સ્વીકાર. આનું નામ મનને ટેવડાવ્યું. સુખ જે મળ્યો, યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટો. જેને જ્યારે જે મળ્યું, જેની પાસે જેવી રીતે જેટલો એ મળ્યો તેનો સ્વીકાર. સુખની ઈચ્છા પાછળ દુઃખ ઉભેલું જ છે. કારણ કે બધી જ ઈચ્છાઓ સુખની પૂરી થવાની જ નથી. આ દુનિયામાં કોઈ એવો નથી કે જેની બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકતી નથી, ઈચ્છાઓ પૂરી થવાની નથી. અને ઈચ્છાઓ પૂરી નહીં થાય એટલે દુઃખનો પ્રારંભ થશે. એટલા માટે કપિલ ભગવાને કહ્યું કે સુખની ઈચ્છા પાછળ દુઃખ ઉભેલું જ છે. સુખની ઈચ્છા છે, દુઃખ છે. માં સુખ અને દુઃખ સાથે જ રહે છે. એવું નથી કે સુખ આવ્યો કે દુઃખ ગયો. સુખ અને દુઃખ સાથે જ રહે છે. સુખ છે ત્યાં દુઃખ પણ ડોળો કાઢીને ઉભેલું છે. સુખ છે તો દુઃખને પણ સૂર્યોદય થયો, સૂર્યાસ્ત છે જ. દિવસ થયો, રાત્રિ છે જ. એટલે સુખ છે તો તેની સાથે દુઃખ રહે છે. અને જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં સુખ છે. દુઃખ છે તો દુઃખ પણ. આ બધો જ રાત્રિ અને દિવસની જેમ પરિવર્તનશીલ સ્થિતિ છે. એ કાયમ ટકવાની નથી, કાયમ રહેવાની નથી. એટલા માટે હે માં, સુખ અને દુઃખને દૂર કરી અને જીવને આનંદની ટેવ પાડો. આનંદ માટે જીવને તલસાટ થવો જોઈએ. સુખ દુઃખને સુખ પાછળ મન ન પડે, એના કરતા તેને આનંદની ટેવ પાડો, આનંદની ભૂખ લગાવો. હવે સુખ કોણે કહેવાય અને આનંદ કોણે કહેવાય? ઓબ્જેક્ટિવ છે, જે વસ્તુથી અને વ્યક્તિથી મળે એને સુખ કહેવાય. અને વસ્તુ અને વ્યક્તિ વગર મળે એને આનંદ. તમે ઠાકોરજીની સામે બેઠા છો, ઠાકોરજી મુખારવિંદ જુઓ છો, તમારા મનમાં આનંદનો ઉભરો આવે. આ આનંદ ક્યાંથી આવ્યો? આનંદ એ કોઈ બહારથી આવ્યો નથી. આનંદનો સ્ત્રોત આપણી અંદર જ છે. અને સુખ બહાર શોધવાનું છે. જે અંદર છે એને આપણે બહાર નથી કાઢતા, અને જે આપણી પાસે નથી
તેને શોધવા પાછળ આપણે ભટકીએ છીએ. વિદુરજી તૃતીય સ્કંદમાં સુખાય કર્માણી કરોતિ લોકો, છતાં પણ સુખ માટે લોકો પ્રયત્ન કરે છે, સુખ પામી શકતા નથી. અને દુઃખ લાવવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી, છતાં પણ દુઃખ આવે જ છે. આનું કારણ શું? મૈત્રેય ઋષિ જવાબ આપે છે, હે વિદુરજી, આ ત્રીજા સ્કંદની જ વાત છે. હે વિદુર, જે વસ્તુ જ્યાં છે ત્યાં શોધીએ તો તે મળવાની સંભાવના છે. પણ જે વસ્તુ જ્યાં નથી ત્યાં તેને શોધો તો જીવન પર્યંત શોધતા રહેશો તો મળશે ખરું? તે મળવાનું નથી. દુઃખાલયમ આ સંસાર છે, અને દુઃખાલયમ માંથી જેની આવક જ દુઃખની છે, એ સંસારમાંથી માણસ સુખને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને એટલા માટે તેને જે ઈચ્છે છે તે મળતું નથી, અને જે નથી ઈચ્છતો એની સામે આવે છે. એટલા માટે જીવને કપિલ ભગવાને કહ્યું આનંદની ભૂખ છે, કારણ કે આનંદમય એક પરમાત્મા છે. આનંદ પરમાત્મા છે, અને આનંદ એ કોઈ જળ વસ્તુમાં રહી શકે નહીં. સંસારના બધા જ જળ પદાર્થોના પરિણામો દુઃખદાયક જ છે. બધા જ પરિણામ એ દુઃખદાયક છે. બીજાથી મેળવવાનું છે એટલે દુઃખ મળે છે. એટલા માટે આનંદની શોધ કરો. આનંદોપલબ્ધિ, આનંદની ઉપલબ્ધિ માટે માણસે સાધના કરવી જોઈએ. અને આનંદનું સ્વરૂપ કયું છે? તો ઉપનિષદ કહે છે, આનંદમ બ્રહ્મેતિ વ્યાજાનાત. આનંદ એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ એ આનંદનું સ્વરૂપ છે. એટલા માટે બ્રહ્મ એ આનંદનું સ્વરૂપ છે. તો પ્રશ્ન થાય કે જળ વસ્તુમાં સુખ નથી કે આનંદ નથી. ભોજન, તમે એમ કહો કે ભોજન કરતા કરતા બહુ આનંદ આવે છે. ભોજન હોય, કોઈ પ્રેમથી પીરસતું હોય, ભોજનમાં સ્વાદિષ્ટ વ્યંજન હોય, મજા આવે, આનંદ આવે. તો આનંદ ક્યાં છે? એ બહાર નથી. જો બહાર હોય તો તમને તાવ આવ્યો છે અને સામે મિષ્ટાન પડ્યો છે, ભૂખ જ ના હોય. જો ભોજનમાં જ આનંદ હોય કે ભોજનમાં જ સુખ હોય તો સામેની વસ્તુ પછી આનંદ ઉદ્ભવવો જોઈએ. એ ભોજનમાં નથી. તાવ આવ્યો છે, ભોજનમાં આનંદ નથી, સુખ નથી મળતું, આનંદ નથી આવતો. ભોજનમાં કેમ નથી આવતો? પેટમાં અજીર્ણ છે, ભોજનમાં આનંદ નથી આવતો. અજીર્ણ ભોજનમ વિષમ. અને કોઈક એવા દુઃખદ સમાચાર આવી ગયા, સામે બધું જ પીછેલું છે, આનંદ જતો રહ્યો, સુખ જતો રહ્યો. શા માટે? એમાં નહોતું. એમાં હોય તો મળે જ. તો એ છે ક્યાં? આપણી અંદર જ. બહારની પરિસ્થિતિ અનુકૂળ જોઈને તે વસ્તુ તેને ગ્રહણ કરે છે, તેમાં જ ઉપજે છે. જમવાની તૈયારીમાં હતા, અચાનક સમાચાર આવે કે ડોશીમાં મરી ગયા છે. અને તે વખતે ખાવાનું, જો કે આજના લોકો તો એટલા બધા બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, મરી ગયા છે તો રૂમ બંધ કરીને પહેલા ખાઈ લેવા દો, ત્યાં સુધી કોઈને કહેશો નહીં કે હું અંદર છું, પછી હું બહાર આવીશ. આજે એ બધું જુદું થયું છે. પણ આનંદ કોઈ અંદર છે. કોઈનું મરણ સાંભળ્યા પછી આનંદ નથી આવતો, ગમે તેટલી સારી વસ્તુ હોય. એટલા માટે આનંદ એ ચેતન પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, અને આનંદનો સ્ત્રોત આપણી અંદર છે. એ અંદરના સ્ત્રોતને બહાર પ્રગટ કરવાનો છે, એને વહેતો કરવાનો છે. એ વહેતો કરવાને બદલે જ્યાં નથી ત્યાં શોધીએ છે. રાબિયા કરીને બહુ મોટી અલગારી સંત, એકવાર એની પાસે એક સેવક ગયો અને કહ્યું કે મને સુખ જોઈએ છે, આનંદ જોઈએ છે. એને કહ્યું કેવી રીતે મળે? સંસારી છું, મને આનંદ નથી, સુખ નથી, કશું જ નથી. આવતીકાલે આવજે, હું તને આનંદનું સરનામું આપીશ. તો કાલે આવજે. ક્યાંથી પેલો ખુશ થઈ ગયો કે
સંત રાબિયા જેવી એમ કહેતી હોય કે આનંદનો સરનામું આપીશ. બીજા દિવસે ગયો. રાતનો અંધારું હતો, સંધ્યાકાળ હતો, અને રાબિયા અંધારામાં કંઈક શોધતી. પેલા એ કહ્યું કે શું શોધો છો તમે? તો કે મારી એક સોય પડી ગઈ છે, શોધું છો. શોધો છો? તમને ખબર છે કઈ પડી છે? એ ખબર નથી, પણ હું આ જગ્યાએ શોધું છું. એક અંધારું છે એટલે વસ્તુ દેખાય નહીં, ક્યાં પડી છે ખબર નથી. તો હે રાબિયા, તમે અહીં કેટલાય કલાકો સુધી શોધશો તો એ નહીં મળે, કારણ કે તમને એ જ ખબર નથી કે વસ્તુ કઈ છે, કઈ પડી છે, કઈ ખોવાઈ છે, અને અંધારું છે તો કેવી રીતે મળશે? રાબિયાએ કહ્યું કે હું તારા પ્રશ્નનો આ જ જવાબ આપું છું કે તને ખબર જ નથી કે તારું સુખ ક્યાં ખોવાયું છે, અને અજ્ઞાન રૂપી અંધારામાં તું જ્યાં સુખ ખોવાયું છે ત્યાં શોધતો નથી, તો જીવનભર શોધીશ તો એ નહીં મળે. આ એનું સરનામું છે. એટલા માટે જે વસ્તુ જ્યાં છે ત્યાં શોધો તો મળે, અને એ શોધવાથી વસ્તુ મળે. આનંદ કોઈ જડ વસ્તુમાં રહી શકે જ નહીં. જડ વસ્તુમાં આનંદ રહી શકે નહીં. આનંદ રહી શકે તો ચેતન પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. હે માં, એટલો નિશ્ચય કરો કે તમને આનંદની પ્રાપ્તિ કરવી છે. શાશ્વત સુખ એટલે આનંદ, શાશ્વત આનંદની પ્રાપ્તિ કરવી છે. તો આનંદ તો ચેતન પરમાત્મા પાસેથી મળશે. આટલું નક્કી થયા પછી હવે એટલો વિચાર કરો કે મનમાંથી, આપણા મનમાં સંસાર ભરાયેલો છે. મનમાં સંસાર છે, સંસારમાં મન નથી. આ મન એટલું ગઈકાલે કહ્યું તો ફરી ઉદાહરણ આપો. પાણીની ઉપર નૌકા હોય તો તરે, પણ પાણીમાં જ નૌકા જાય તો પાણી ભરાઈ જાય નૌકામાં તો નૌકા તરે નહીં, ડૂબી જાય. એવી રીતે આપણું મન, આપણા મન રૂપી નૌકામાં આ સંસારનું પાણી એટલું ભરાઈ ગયું છે કે તેમાં મન ડૂબી ગયું છે. અને એટલા માટે મન ડૂબી ગયેલું છે. એ સંસારમાં મન રહે તેનો ભગવાને એટલા માટે તો સંસાર આપ્યો છે. સંસારમાં મન રહે એનો વાંધો છે જ, પણ એની ઉપર એનામાં સંસાર ના આપ્યો છે. મનમાં સંસાર આવ્યો એટલે ડૂબ્યું મન. સંસારમાં મનને રાખવાનું છે તો એ ડૂબે નહીં, એ તરશે. એટલા માટે શાંતિ જોઈએ છે. શાશ્વત પ્રશ્નોના જવાબ કપિલ ગીતામાં છે. માં, શાશ્વત શાંતિ જોઈએ છે. તે એક વસ્તુ છે કે શાંતિ માણસને કોઈ વસ્તુથી મળતી. જો તમે સૂઈ ગયા, ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી, કોઈ માણસને રસ્તા પર ઊંઘ આવી જાય, કોઈને ખાટલા પર આવે, કોઈને ડનલોપ પીલો પર આવે, અને કોઈને ઘેરે મહેલમાં પણ આવે. સૂઈ જાય ત્યારે એને કઈ વસ્તુ છે એની પાસે, કઈ વ્યક્તિ છે એની પાસે, તો પણ એને નિદ્રામાં ઊંઘ્યા ઉઠ્યા પછી આજે બહુ સરસ ઊંઘ એમ કહો છો. કયો આનંદ આવ્યો? તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ નથી અને માણસને ઝંખના એની જ છે. તમે જોજો દિવસ દરમિયાન આખો દિવસ ફર્યા હશો, રાત્રે 11, 12, 1 વાગશે, તમારું સૌથી પ્રિય વ્યક્તિ, દીકરો, દીકરી, પત્ની, બાળક જે નજીક હશે બધા જ હશે. તમે રાત્રે જ્યારે આંખો ઘેરાવા લાગશે ત્યારે શું કહેશો? બધા જ જાઓ, હવે શાંતિથી સુવા. હવે હું સુઈ જાઓ છો. કોઈ વ્યક્તિની તમને જરૂર નથી. એ તમને જે નિદ્રામાં જે માળે છે શાંતિ, એ વસ્તુથી નથી મળતી, કોઈ વ્યક્તિથી નથી મળતી, એ અંદરથી આવે છે. એ શાંતિ નિદ્રામાં આપણી પાસે કશું જ નથી તોય આમ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. રાજાને પણ નિદ્રામાં શાંતિ મળે ને ભિખારી હોય એને શાંતિ. ભગવાન વિષમ છે જ નહીં. હમણાં છેલ્લે ગીતાના અધ્યાયના અમારા કેન્દ્રમાં કહ્યું, સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય. વિષમતા, આપણે ભગવાન પર વિષમતાનો ખોટો આરોપ કરીએ છીએ.
કે દુનિયામાં કેટલાક લોકો એમ કે દુનિયામાં કેટલાક સુખી છે, દુઃખી છે, કેટલાક મહેલમાં રહે છે, કેટલાક ઝૂંપડીમાં રહે છે, કેટલાકને ખાવાનું નથી મળતું, કેટલાકને ખાવાનું મળે છે. આ સંસારમાં કોઈ રોગી છે, કોઈ નિરોગી છે, કોઈ આ છે. આ સંસારમાં વિષમતા છે અને વિષમતા એ ભગવાને ઊભી કરેલી છે. કહેવાતા લોકો એમ કહે છે કે ભગવાન જો સમદર્શી હોય તો સંસારમાં વિષમતા કેમ દેખવા મળે છે? આ વિષમતા ભગવાને ઊભી કરી નથી. આપણા કર્મોના ફળને કારણે આપણને જે તે ફળ ભોગવવું પડે છે એ આપણે ઊભી કરેલી છે. જેવું જેનું કર્મ એનું ફળ એને ભોગવવું પડે. તો વિષમતા આપણે ઊભી કરેલી છે. બાકી તમે જો સૂર્ય છે, સૂર્યની ઉષ્મા, સૂર્યની હૂંફ બધાને મળે છે કે નહીં? ભિખારી હોય કે રાજા હોય કે વેપારી હોય કે કોઈ પણ, સૂર્યમાં ક્યાં વિષમતા છે? આ ભગવાનનો જ એક પ્રતીક છે. પવન છે, ક્યાં વિષમતા છે? બધાને સરખો મળે. તમે પ્રકૃતિના તત્વો, પાણી છે, કોઈ પણ પીશે તો તેની તરસ બુજાશે. પછી ગરીબ હોય કે તવાંગ હોય કે ભણેલો હોય કે અભણ હોય કે કોઈ પણ હોય, પ્રકૃતિના પાણી છે, એનામાં વિષમતા હતી. સૂર્ય છે, અગ્નિ પાસે જશો તો હું બધાને આપશે. અગ્નિ ક્યાં એમ વિચાર કરે છે કે આ ગરીબ છે તો હું ના આપું, આ શ્રીમંત છે તો આપું? અગ્નિ બધા માટે સમ છે, પાણી બધા માટે સમ છે, પવન બધા માટે સમ છે. પ્રકૃતિના જે તત્વો છે પ્રભુ નિર્મિત, એમાં પ્રભુએ ક્યાં વિષમતા રાખી છે? ઠંડી ઉડાડવા માટે કોઈ પણ સૂર્યના તાપમાં બેસશે તો ઠંડી એની દૂર થવાની જ છે. એવી રીતે પ્રકૃતિના ભાવમાં ક્યાં વિષમતા છે? ભાવ છે. એક રાજાની દીકરી રાજકન્યા પરણીને સાસરે જાય, રાજકુંવરને પરણે, એને જેટલો આનંદ આવે છે એટલો જ આનંદ એક ઝૂંપડીમાં રહેતી સ્ત્રી જ્યારે પરણીને જાય ત્યારે એને પણ પરણવાનો એટલો જ આનંદ છે. એક નિસંતાન માતા સંતાન પ્રાપ્તિ થયા પછી રાણી હોય કે ઝૂંપડીમાં રહેતી સ્ત્રી હોય, એ બંનેને આનંદ સરખો છે. ક્યાં ભાવ, ક્યાં વિષમતા છે? ભાવમાં વિષમતા નથી, પ્રકૃતિના તત્વોમાં વિષમતા નથી, વિચારોમાં વિષમતા નથી. એક ફૂલની સુંદરતા જોયા પછી બધાને આનંદ થાય. કાવ્ય સુંદર સાંભળ્યા પછી આપણને બધાને સરખી અનુભૂતિ થાય. સુંદર વચન સાંભળ્યા પછી આપણને સરખો આનંદ થાય. ભગવાન વિષમ છે જ નહીં, ભગવાન તો સમ છે. તો આ સંસારમાં આનંદ એ બધાને ભગવાને સમાન રીતે એની અંદર જ આપેલો છે. એટલા માટે ગીતામાં પણ કહ્યું, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટા. હું બધાના હૃદયમાં સમાન રીતે બિરાજમાન છું. કેટલાક તેનો ઉપયોગ કરી શકે અને કેટલાક ન કરી શકે. એક રાજા છે, એને 3 દીકરા છે. રાજાને થયું કે મારા 3 દીકરામાંથી વારસદાર જેને બનાવવો છે એની પરીક્ષા કરવી છે. એ રાજાએ કહ્યું કે હું થોડાક વર્ષો માટે જઉં છું, હું તમને બધાને સમાન રીતે એક વસ્તુ આપું છું, એનો તમે તમારી રીતે ઉપયોગ કરજો. જો આનંદ, મૂળ વિષય શું છે આપણો? આપણી અંદર આનંદનું ઝરણું છે. કોણ કેવી રીતે કેટલું તેને પામી શકે છે એ સમજવાનું છે. થોડાક દાણા આપ્યા બધાને, પોટલી ભરીને એક પોટલી દાણા આપ્યા. અન્ન આપું છું, 3ને સરખું સમાન રીતે આપું છું. હું થોડાક વર્ષો પછી આવીને પાછો માંગીશ, તમે મને પાછા આપજો. 3 છોકરા, 3 રાજકુમારોએ કહ્યું સારું. એક જણ હતો, એને વિચાર આવ્યો કે બાપાએ કહ્યું છે કે આ હું પાછો માંગીશ, તો એને એક તિજોરીમાં બંધ કરીને મૂકી દો. અને પોટલી બંધ કરી ચાવી જ્યારે બાપા આવે ત્યારે ખોલીને આપી દેવાનું છે. અને એમ કહું માંગીશ તો આપી દઈશું જે આપ્યું છે. બીજાએ વિચાર કર્યો, હવે આ તો પોટલું છે અનાજનું, બાપા આવશે તો બીજું કંઈ નથી મળતું, એના કરતાં હવે એને કંઈ સાચવી રાખીએ. એને કોઈ ખડતળ જમીનમાં, બસ જે એવી જમીન હતી એની અંદર ફેંકી.
બરખડ જમીનમાં ફેંક્યો. ત્રીજો હતો એને વિચાર કર્યો, બાપાએ આપ્યો છે તો કોઈ હેતુસર આપ્યો હશે કે મને અન્નની પોટલી શું કામ આવે. એને પોતાના માણસોને મોકલ્યા કે કોઈ એક સુંદર જમીન તૈયાર કરો અને એને ખેડો. એ ખેડવામાં એ જમીનમાં આ દાણાઓ નાખી અને એ જમીનમાં દાણા નાખ્યા. એક વર્ષે પાક આવ્યો, બીજા વર્ષે, ત્રીજા વર્ષે આખો ગોડાઉન ભરાઈ ગયો સુંદર મજાના પાકથી. રાજા આવ્યો, પૂછ્યો પહેલાને, પોટલી પેલા જે હતી આવે બધું સડી ગયું હતું અનાજ, આ પોટલી. બીજાએ કહું મેં તો આ બાજુમાં જ મૂકી દીધી છે, એમાંથી કેટલાક જંગલી વૃક્ષો કે કઈ ઉગી નીકળ્યું. રાજાએ કહ્યું સારું. ત્રીજાને પૂછ્યો, તે શું કર? મને જોવા માટે તમારે જાતે આવવું પડશે. ચાલો. પાકથી લચતો આખો જ એકદમ મકમકતો ખેતર ભરેલું સમૃદ્ધ ખેતર બતાવ્યો, ગોડાઉન બતાવ્યો. તમે જે મને અન્નની પોટલી આપી હતી એમાંથી મેં આ બધું ઊભું કર્યું છે. રાજાએ કહ્યું તું સાચો વારસદાર. આપણામાં અને મહાપુરુષોમાં એટલો જ ફેર છે. આનંદ રૂપી પોટલી પ્રભુએ દરેક જીવને આપેલી. તમે એનો કેવો ઉપયોગ કરો છો, મૂકી રાખો છો, એને ફગાવી દો છો કે એમાંથી ઉત્પન્ન લો છો, એ તમારા પર છે. એટલા માટે મહાપુરુષો પ્રભુએ આપેલા આનંદથી પ્રસન્ન થતા હોય છે. એ આનંદનો એટલે આનંદની લાણી કરે છે. આનંદ અંદરનો ફુવારો છે, અખૂટ છે, અનંત છે, એ ક્યારેક ખૂટતો જ નથી. કેટલાક લોકો એનો ઉપયોગ કરતા નથી. એટલે હે માં, જેમ દીવામાં તેલ હોય ત્યાં સુધી દીવો બળે છે, દીવામાં તેલ ન રહે તો દીવો શાંત થાય છે, તેમ જ્યાં સુધી મનમાં સંસાર હોય ત્યાં સુધી મન કંઈક અંશે બળે છે. પણ જે ક્ષણે મનમાંથી સંસાર દૂર થયો ત્યારે મન શાંત થાય છે. આપણા બધાના મનમાં સંસાર ભરેલો છે અને એ સંસાર ભરેલો હોવાથી આપણા મનમાં વિલાપ થાય છે. ખૂબ સુંદર વાત કરે છે, મન નિર્વિષય બને. આગળના શ્લોકોનો જ અનુવાદ છે, બધા શ્લોકો નહીં બોલો. મન હે માં, મન નિર્વિષય બને ત્યારે નિર્દોષ પરમાત્માને પામી શકાય છે. નિર્વિષય મન નિર્દોષ પરમાત્માને મેળવી શકે. દૂષિત મન એ નિર્દોષ પરમાત્માને, શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીને આ જ ચિંતા હતી. એમને બે વસ્તુ જોઈતી, પરબ્રહ્મ પરમાત્માના નિત્ય દર્શન સાનિધ્ય હતો અને આપણા જેવા લોકોની વચ્ચે ફર્યા શ્રી મહાપ્રભુજી. એમને શું તફાવત જોયો? પ્રભુ આપ નિર્દોષ છો અને આ જીવ કેવો છે? સદોષ. આપ આનંદનું સ્વરૂપ છો અને આ જીવ નિરાનંદ છે. તો આવા જીવને, જેનો વિરુદ્ધ બંનેના ધર્મો છે, નિર્દોષ પરમાત્મા પાસે સદોષ જીવને હું કેવી રીતે લાવું? કેવી રીતે લાવું પ્રભુ? સદોષ જીવ તો દોષથી ભરેલો છે અને તમે નિર્દોષ છો, તો કેવી રીતે લાવો? ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીને સિદ્ધાંત રહસ્યમાં ગોવિંદ ઘાટ પર સ્વયં પ્રભુએ આજ્ઞા કરી, હે વલ્લભ, બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેશામ દેહ જીવયો સર્વ દોષ નિવૃત્તિર દોષા પંચવિધા સ્મૃત. હે વલ્લભ, કશું જ કરશો નહીં. એ દિશા ભૂલેલો છે, સંબંધ ભૂલેલો છે, એને ખબર નથી હું કોનો છું, એને કઈ દિશામાં જવું એ ખબર નથી. માત્ર તમે એને એટલું સમજાવી દો કે પ્રભુ સાથેનો એ જીવનો કયો સંબંધ છે, અને એ જીવનો સંબંધ જો એકવાર મારી સાથેનો સંબંધ સમજશે તો પછી એને દોષો બધા જ નિવૃત્ત થશે. એટલા માટે નિર્વિષય મન નિર્દોષ પરમાત્માને પામી શકે. અને નિર્દોષ પરમાત્માને મેળવવા હોય તો આપણા મનમાંથી સંસાર દૂર થવો જોઈએ. હે માં, આનંદ કોઈ જળ વસ્તુમાં નથી. આનંદ ચેતન પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે.
અને એ આનંદ તમારી અંદર જ છે. આટલો સુંદર ઉપદેશ દેવહૂતિ માતાને કપિલ ભગવાન તો આપતા આપતા એક એક વિષયો કપિલ ભગવાન ખોલતા જશે. મનથી શરૂઆત કરી છે અને એવું પકડ્યું છે કપિલ ભગવાને કે જેમાં આખો સંસાર આવી એ વિષયથી શરૂઆત કરી છે અને એને જીત્યો, એને બધું જ જીત્યું. પછીની વાત શું કહે છે? હવે દેવહૂતિ માતા પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. આટલું સાંભળ્યા પછી દેવહૂતિ માતા